Hello everyone, welcome in Classic Economics for All. स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एनालिसिस लैसन विचों इसका फर्स्ट पार्ट आप डिस्कस करांगे कि उपभोक्ता कौन होंदा है। हु इज कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन है, क्योंकि सारा जो लेसन है वो बेस्ड है उपभोक्ता ते कंज्यूमर ते। तो सारे लैक्चर नूं बड़े ध्यान नाल सुनना है, एंड तक लैक्चर जरूर देखना है। जे चैनल हजे भी तुसी सबसक्राइब नहीं किया तो सब तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। तो डिस्कस करते हैं आप लैक्चर। छोटा है लैक्चर है बहुत, पर इथों स्टार्ट है, स्टार्टिंग बनती है इथों। उपभोक्ता कौन है, हु इज कंज्यूमर। जेकर आप बड़े सिंपल जे सधारण जे शब्दों के कहिए कि उपभोक्ता कौन है, तो आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होंदा है जो अपनी लोड़ां दी प्रत्यक्ष संतुष्टि दे लई वस्तुआं ते सेवावां दा प्रयोग करता है। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who consume final goods and services for direct satisfaction of his want। यानी कि उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होंदा है जो अपनी लोड़ां दी प्रत्यक्ष संतुष्टि दे लई, प्रत्यक्ष वर्ड यूज कर रहा मैं, अंतिम वस्तुआं अते सेवावां नूं प्रयोग करता है। तां यह है कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कौन है। आप डिस्कस करते हैं थोड़ा होर डिटेल दे विच। आज दे इस लैक्चर च तुहानूं उपभोक्ता बारे जिन्नी भी जानकारी होंदी है वो देन लगे आपां। इत्थे तुहाडी हेल्प दे लई मैं लिखा है एक उपभोक्ता वो आर्थिक एजेंट है। आपां इहनूं डिस्कस करना। आर्थिक एजेंट जो अपनियां लोड़ां नूं परतक, इत्थे परतक नूं ध्यान देना है, रूप नाल संतुष्ट करन लई अंतिम वस्तुआं ते सेवावां दा प्रयोग करता है। जो मैं बोल रहा सी ओही इत्थे मीनिंग है। इन्ना तुसी मीनिंग दे लई इन्ना लर्न करके रखोगे। 2 मार्क्स दे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता कौन है, हु इज कंज्यूमर। एक उपभोक्ता वो आर्थिक एजेंट है जो अपनी लोड़ां दी प्रत्यक्ष संतुष्टि दे लई अंतिम वस्तुआं ते सेवावां दा प्रयोग करता है। इकोनॉमिक एजेंट यानी कि आर्थिक एजेंट, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर जेड़ा है, कोई उपभोक्ता है, वो जदों भी कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा लैंदा है तां उस नूं पैसे देने पैंदे हैं बदले दे विच, उस दी कीमत देनी पैंदी है। तो जदों भी कोई डिसीजन लिया जाता है पैसे दे बेस ते, मनी दे बेस ते, यानी कि किन्नी आमदन वो अपनी खर्च करेगा, तो वो बन जाता है एक आर्थिक एजेंट। क्योंकि आप कोई भी चीज़ जो बाजार विचों खरीदते हैं, कोई भी सेवा आप किसी की अवेल करते हैं, तो आप उसकी कीमत देंगे हैं, यानी कि अपनी जेब के विचों कुछ पैसे खर्च होंगे हैं उसके लिए। जदों आपां पैसे खर्च करने पैंदे हैं, जदों अपनी आमदन का एक हिस्सा खर्च करना पैंदा है किसी वस्तु नूं जां सेवा नूं प्राप्त करन दे लई, तो आप बन जाते हैं एक आर्थिक एजेंट। आप खर्च क्यों करते हैं? क्योंकि आपां नूं किसी चीज़ की लोड़ होंदी है, आपां नूं किसी सेवा की लोड़ होंदी है, और जो चीज़ या वस्तु या सेवा आप ले रहे हैं उस नाल अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि होंदी है, डायरेक्ट सैटिस्फैक्शन होंदी है। ਇਹਦਾ मतलब की है प्रत्यक्ष संतुष्टि। जो व्यक्ति किसी चीज़ ਨੂੰ खरीद रहा है या किसी की सेवा ਨੂੰ ले रहा है, उसकी लोड़ जिहड़ी है प्रत्यक्ष रूप नाल संतुष्ट होंदी है। यानी कि मान लो तुसीं ये समझो प्रत्यक्ष का मतलब की है इत्थे कि उससे नूं ही उसका बेनिफिट होंदा है। मान लो आपां नूं भुख लगी हुई है, आपां कोई मार्केट से जाके फास्ट फूड खाते हैं, तो उस खाण तो बाद कोई भी बर्गर खाते हैं आपां मान लो, या कोई पिज़्ज़ा खाते हैं, या कोई होर आइटम फास्ट फूड की खाते हैं, या कोई भी आइटम, उस नाल अपनी जो भुख है
ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਰੀਸੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। A consumer is an economic agent who consumes goods and services for direct satisfaction of his wants। पर क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एक्यूरेट इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਜਿਵੇਂ RBI ਹੈ, RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, SEBI SEBI, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ RBI ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ SEBI ਦੀ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡ ਸੈਂਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Every consumer wanted to achieve maximum satisfaction from his present income। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ what is consumers equilibrium।
तो ये नेक्स्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। A consumer is an economic agent who consume goods and services या final goods and services for direct satisfaction of his wants। नेक्स्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫॉर ਆਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।